गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे सिटी परीक्षा 2025 किसी ओडियार ग्रामर सेक्शन को डिस्कसन करवा। तो जो पिला माने 2025 मसीहा सिटी व डीएलईडी एग्जाम देवे तांको भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक देखा और तार आंसर कौन हम डिस्कसन करवा। तबे प्रथम प्रश्न थिला भाषार सर्वनिम्न एकक कौन? ऑप्शन रही शब्द ना वर्ण ना पद ना ध्वनि। तेबे भाषार सर्वनिम्न एकक हूँ ध्वनि। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए? पद कह जाए ना भाषा कह जाए ना लिपि कह जाए ना से ध्वनि ही कह जाए? ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहबा ना लिपि कहबा। लिपि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुवा लिपि को कौन कह जाए? शब्द ना लिपि ना वर्ण ना पद। तेज ध्वनिर प्रतिनिधित्व करुवा से लिपि को आम कौन कहबा? से लिपि को कहबा आम कौन ना वर्ण। से जो लिपि कहबा से वर्ण कहबा। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होता है ताकू क्यों स्वर कह जाए? संयुक्त स्वर ना शुद्ध स्वर ना असंयुक्त स्वर ना अशुद्ध स्वर। तेज प्रश्न कही ना जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा एवं ओठरे परिवर्तन हो ताकू आम क्यों स्वर कहबा? तेज तार आंसर हो कौन ना संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 5 नंबर जो ध्वनि स्वर ध्वनि बिना साहाय्य उच्चारित हो पारे नहीं ताकू क्यों ध्वनि कह जाए? व्यंजन ध्वनि ना स्वर ध्वनि ना संयुक्त ध्वनि ना शुद्ध ध्वनि। तेज जो ध्वनि स्वर ध्वनि बिना साहाय्य उच्चारित हो पारे नहीं तेज स्वर ध्वनिर साहाय्य ननेले से उच्चारित हो पार नहीं ताकू क्यों ध्वनि कहबा? तो तार आंसर हो कौन ना व्यंजन ध्वनि ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुजाई केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? 4टी ना 5टी ना 6टी ना 7टी। तेज व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुजाई तेज केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? तार आंसर हो 5टी। कंठ तालव्य जो रही जोटा कचट तप एमती 5टी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू कौन कहते? शब्द ना वर्ण ना पद ना ध्वनि। एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन सी गोटे अर्थ जदि प्रकाश करुछंती ताकू आमे कौन कहबा ना शब्द कहबा। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 8 नंबर वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहते? उद्देश्य ना विधेय ना शब्द ना पद। वाक्यर प्रत्येक अंश को आम कौन कहबा ना ताहा हो कौन ना पद। प्रत्येक अंश को आम पद कहबा। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 9 नंबर वाक्यर सर्वनिम्न एकक को कौन कहते? वाक्यांश ना खंड वाक्य ना पद ना शब्द। वाक्यर सर्वनिम्न एकक वाक्यर सर्वनिम्न एकक हो किए ना सी हो सर्वनिम्न एकक हूँ पद। ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 10 नंबर ट वर्ण को क्यों वर्ग कह जाए? कंठ्य ना मूर्धन्य ना दंत्य ना ओष्ठ्य। तेबे ट को आम कौन कहबा ना ट हूँ तेबे ट को जदि ट ठ ड ढ मूर्धन्य वर्ण से मूर्धन्य वर्ग कह। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 11 नंबर ब वर्ण क्यों वर्गर अंतर्भुक्त? ओष्ठ्य ना दंत्य ना कंठ्य। ब भ म जर तेबे ब कहे प फ ब भ म। तेबे प फ ब ए ब आसी पर क च ट त पर आसी से कौन हो ना तार एगुड़ा सब उच्चारण बेलू 18 स्पर्श दरकार हो तेणु ये ऑप्शन ए ओष्ठ्य हो राइट आंसर। यहाँ 12 नंबर च वर्गर वर्ण गुड़िक कौन? तेज च छ ज झ न्य ना ज झ न्य च छ
ନା କ ଚ ଟ ତ ପ ନା ଖ ଛ ଚ ଡ ନ। ତେବେ ଚ କ ଚ ଟ ତ ପ ଚରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପାଞ୍ଚଟି ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା ନା ମାତ୍ରା ନା ଶବ୍ଦ ନା ରୂପକ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି କିଏ ନା ମାତ୍ରା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା କହିବା ନା ଫଳା ନା ପଦ ନା ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା। ଫଳା କହିବା ମ ଫଳା ବ ଫଳା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗ ନା 3 ଭାଗ ନା 2 ଭାଗ ନା 6 ଭାଗ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିବା। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିଏ ନା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଏଗୁଡ଼ା 4 ଭାଗ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର ଘୃତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତତ୍ସମ ନା ତଦ୍ଭବ ନା ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘୃତ। ତେବେ ଘୃତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ତତ୍ସମ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ଏଇ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାହା କ'ଣ ନା କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଅବିକଳ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ହାତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତଦ୍ଭବ ନା ତତ୍ସମ ନା ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ। ଯଦି ହସ୍ତ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ହସ୍ତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସିଏ ତତ୍ସମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ହସ୍ତରୁ ହାତ ହେଇଛି ହସ୍ତରୁ ହାତ ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତହିଁରୁ ଭବ ବା ଜାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ନଦୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତର କିନ୍ତୁ ନଈ ହେଇଯିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ହେଇଯିବ ତଦ୍ଭବ। ଯଦି ନଦୀ ହେବ ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ତତ୍ସମ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା କୂପ ଯଦି କହିବା ସିଏ ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ଆଉ କୂପରୁ ଯଦି କୂଅ କହିଦେବା ସିଏ ହେଇଯିବ ତଦ୍ଭବ। ସେମିତି ହସ୍ତି ହେଇଗଲେ ତତ୍ସମ ଆଉ ହାତୀ ହେଇଯିବ ଯଦି ତଦ୍ଭବ। ସେମିତି ଘୃତ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଘିଅ ହେଇଗଲେ ଘିଅ ଯଦି ହେଇଯିବ ତେବେ ତଦ୍ଭବ। ଏମିତି ରହିଛି। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର ନଗର ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ କ'ଣ? ନିଗ୍ର ନା ନଗ୍ର ନା ନାଗରିକ ନା ନିଗ୍ରହ। ନଗର ତାର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନଗ୍ର। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର ଗହଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ ନା ତତ୍ସମ ନା ଇଂରାଜୀ। ତେବେ ଗହଳ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ରହିଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରହିଛି ଆଉ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜନମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କିଛି ତଦ୍ଭବ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆଡା ଆରିସା ଏରୁଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ା ଅଗାଡ଼ି। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଅଟେଇ ଅମାର ଆଣ୍ଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ଢିଙ୍କି ଛାଞ୍ଚୁଣି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜଳନ୍ତା ଠେକରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ହାକୁଟି ତେବେ କ'ଣ? ହାକୁଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଇଂରାଜୀ ନା ପାରସୀ ନା ଆରବୀ ନା ଦେଶଜ। ତେବେ ହାକୁଟି ଯଦି କହିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହାକୁଟି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର କାମିଜ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ତୁର୍କୀ ନା ପାରସୀ ନା ଇଂରାଜୀ। ତେବେ କାମିଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ପାରସୀ ଭାଷା। କାମିଜ ହେଉଛି ପାରସିକ ଭାଷା। ତ ପାରସିକ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆସିଯିବ ଅଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ଅବକାରୀ ଖଜଣା କରଜ ତାପରେ ଆସିବ ଚଷମା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ସୁପାରିଶ ହୋସିଆର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରସିକ ଭାଷା। ତେଣୁ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22ରେ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଆରବୀ ନା ଇଂରାଜୀ ନା ବୈଦେଶିକ ନା ଦେଶଜ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଯଦି କହିବା ତାହା ହେଇଯିବ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆଉ ରହିବ କ'ଣ ଟିକେଟ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଟେବୁଲ
ଜଜ୍ ଜଜ୍ ପେନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର ଆଇନା କି ଶବ୍ଦ? ଆରବୀ ନା ତୁର୍କୀ ନା ପାରସୀ ନା ଇଂରାଜୀ? ତେବେ ଆଇନା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆରବୀ ଭାଷା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ନା ଅବ୍ୟୟ ନା ବିଶେଷ୍ୟ? କୌଣସି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେ ବସ୍ତୁ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛି ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 25 ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଭାରତ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଗୁଣବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ନାମବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ? ଭାରତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନାମବାଚକ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମ, ଦେଶର ନାମ। ଅପସନ୍ ସି ନାମବାଚକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 26 କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସେକ୍ସପିୟର କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା ନାମବାଚକ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ସେକ୍ସପିୟର ଜାତି ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେକ୍ସପିୟର ଗୋଟେ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେକ୍ସପିୟର, ତାକୁ ଜାତି କହିବା। ସେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ଯିଏକି ଜାତିବାଚକ, ସେମିତି ଜାତିବାଚକ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି। ଗାଈ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ନାମବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ? ଗାଈ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗାଈ ତ ଗାଈ ବହୁତ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ଭିତରେ ଜର୍ସି ଗାଈ, ଦେଶୀ ଗାଈ, ହୋଲଷ୍ଟାଇନ୍ କେତେ ଜାତିର ଅଛନ୍ତି ଗାଈ, ତେଣୁ ଜାତିବାଚକ ହେଇଯିବ ତାହା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ। କାଗଜ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ନାମବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ? ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ। କାଗଜ ହେଉଛି କି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ତେବେ କାଗଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତେବେ କାଗଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ, ତ ତା ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁବାଚକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ? ତେବେ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଗୁଣ। ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଉ ରାଗ, ଶାନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ କି ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ? କ୍ରିୟାବାଚକ ନା ନାମବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ? କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝେଇବ ତେବେ କିଏ ନା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 31 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ ଓ ସୀମିତ କରେ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ କରେ। ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରିୟା ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ସୀମିତ କରିଦିଏ। ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ତେବେ ସୀମିତ କରିଦେବ କିଏ ନା ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଗାଈ ତ ଗାଈ, ଆମେ କହିବା ଧଳା ଗାଈ। ଧଳା ଗାଈ ହେଲେ ଗୋଟେ କେଟେ, ଗାଈ ଯଦି ଆସିବେ ବହୁତ ଗାଈ, ସେଥିରେ ଧଳା ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଦେବା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦି 100ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଧଳା ଗାଈ ଖୋଜିଦେଲେ ସେ କମିଯିବେ, ତେଣୁ ସେଠି ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ସୀମିତ ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଗୋଲାପ ତ ଗୋଲାପ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଲି ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ଧଳା ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି କାଟାଗୋରୀ ଲଗେଇଦେବା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ସୀମିତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ରୂପ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 32 ନମ୍ବର ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ। ଏଠାରେ କାଶିବା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଜାତିବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ନା ନାମବାଚକ? ତେବେ କାଶିବା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 33 ଧାତୁ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଟି ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୁଏ? ଇବା ନା ଇଲା ନା ଇବ୍ ନା ଇକ୍? ଧାତୁ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଟି ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୁଏ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଇବା ଲଗେଇଦେବା, କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦିବା, ତେବେ କାନ୍ଦିବା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯୋଉଟାକି ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏମିତି ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 34
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଦାର ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଦାର କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଦାର ଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଉଦାର କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହେଇଯିବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35 ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କି ପଦ କହନ୍ତି? ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରିୟା ନା ବିଶେଷଣ? ତେବେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ କହିବା। ସର୍ବନାମ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 36 ନମ୍ବର ବିରାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାଘ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଠିକ୍ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଠିକ୍। ବିରାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାଘ, ଏଠାରେ ଠିକ୍ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ? ଠିକ୍ ଯେମିତି ବାଘ, ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ। ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ ଯେମିତି, ଯେମିତି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ। 37 ଖାଇଲା ପୁଅ ଝିଙ୍କରଙ୍କ, ଖାଇଲା କି ପଦ? କ୍ରିୟା ନା ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଇଲା ପୁଅ ତ ପୁଅ କି ପୁଅ? ଖାଇଲା ପୁଅ, ପୁଅ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ବିଶେଷଣ, ଖାଇବା ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 38 ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହବ? ବୃହତ୍ ନା ବୃହତ୍ତମ ନା ବୃହତ୍ତର ନା ସର୍ବବୃହତ୍? ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ବୃହତ୍ ଏକ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ କି ହେଇଯିବ? ବୃହତ୍ତମ। ତେବେ ବୃହତ୍ତମ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 39 ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ନା ପୂରଣବାଚକ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନା ପରିମାଣବାଚକ? ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 40 ନମ୍ବର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଅଥଚ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଥଚ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସମୟ ସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ବିଯୋଜକ ନା ସଂଯୋଜକ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଅଥଚ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେଠି କି ପଦ? ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ। ତେବେ କନେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ବିଯୋଜ କରୁଛି ମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବରଂ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 41 କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବଦଳି ନଥାଏ, ସମାପିକା ନା ଅସମାପିକା ନା ଅକର୍ମକ ନା ସକର୍ମକ? କର୍ତ୍ତା ବଦଳିଲେ ବି କ'ଣ ହବ ନା କ୍ରିୟା ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 42 କାଳ ସୂଚକ, ବଚନ ସୂଚକ, ପୁରୁଷ ସୂଚକ ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ? ଧାତୁରେ ନା ପଦରେ ନା ଶବ୍ଦରେ ନା ବାକ୍ୟରେ? ତେବେ କାଳ ସୂଚକ, ବଚନ ସୂଚକ, ପୁରୁଷ ସୂଚକ ଓ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ ନା ଧାତୁରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 43 ପିଲାଟି ସେଜରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦୁଛି ଏହା କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସକର୍ମକ ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା? ତେବେ ପିଲାଟି ସେଜରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କାନ୍ଦୁଛିର ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କ'ଣ ଲଗେଇଦେଲେ ତାର କିଛି ଆନ୍ସର ଆସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 44 ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ କି କ୍ରିୟା କହନ୍ତି? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ନା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ନା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 45 ଉଠାଣ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଟିର ନାମ କ'ଣ? ଉଠ୍ ନା ଠାଣ ନା ଆଣ ନା ଣ? ଉଠାଣ, ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି କି ନା ଆଣ, ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 46 ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ତ ନା ପ୍ର ନା ଆତ୍ ନା ଅପ୍ର? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 47 ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ନା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 48 କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ନା ଧାତୁ ନା ପଦ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ?
କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 49 ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୃଦନ୍ତ ନା ତଦ୍ଧିତ ନା ଉପସର୍ଗ ନା ସନ୍ଧି? ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ନା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 50 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୃଦନ୍ତ ନା ତଦ୍ଧିତ ନା ସମାସ ନା ନାମ ଧାତୁ? ତେବେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ନା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।